Insya Allah ini secara simbolis ya, belum itu ya. Masih secara simbolis. Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali 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 Muhammad. Allah. قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وأجر ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل على لسان نبيك وحبيبك الصادق المفضل هدية واصلة إلى روح وشرف نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى عليها السلام وإلى روح سيدنا وإمامنا علي المرتضى عليه السلام وإلى روح سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وإلى روح سيدنا ومولانا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام وإلى أرواح أئمتنا المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وإلى أرواح الصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح العلماء والسادات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الروح الحبيب محسن بن محمد السقاف والحبابة نور بنت جديد الحبشي والحبيب محمد بن محسن السقاف والحبيب سقف بن محسن السقاف والحبابة علوية بنت محسن السقاف والحبيب عبد الله بن محسن السقاف ونفيسة أم أحمد بن عبد الله السقاف وإلى الأرواح زوجات الحبيب عبد الله بن محسن السقاف والحبيب علوي بن عبد الله السقاف والشريفة رقية بنت عبد الله السقاف والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الله السقاف والحبيب محسن بن عبد الله السقاف والحبيب جديد بن محسن السقاف وزوجته والحبابة فاطمة بنت محسن السقاف ورقية بنت سالم أرجوبي وزوجها والحبيب عبد الرحمن بن شيخ بارقبة والحبابة سلمى بنت حسين السقاف والحبيب حسين بن محسن السقاف والحبابة عائشة بنت عبد الرحمن بارقبة والشريفة علوية بنت حسين السقاف والشريفة فطرية بنت علوي السقاف والشريفة سيدة بنت حسين السقاف والحبيب محمد بن علوي السقاف والحبابة سيدة بنت صالح العطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن بارقبة والحبابة فاطمة بنت محمد السقاف والحبيب عبد الله بن محمد بارقبة والحبيب مصطفى بن محمد بارقبة وزوجته والحبيب عبد الله بن علوي العطاس والحبيب عبد الله بن أبي بكر بن يحيى والشريفة رغوة بنت حسين العطاس والحبيب زين بن عبد الله بن يحيى وفاطمة بنت فاعي وزوجها والحبيب حسن بن سالم بن شعيب والشريفة فاطمة بنت حسين المهضار والسيد عبد الرحمن بن حسين العيدروس وسيد أحمد شوقي بن عبد الرحمن
Yang kedua adalah kelahiran Muhammad juga. Yang ini Muhammad Ibn al-Hasan al-Askari. Dua kelahiran agung ini mempunyai beberapa kesamaan. Yang pertama, Muhammad Ibn Abdullah sebagai petunjuk. Cahaya. Beliau membawa cahaya untuk menghilangkan kegelapan. Ad-dhalalah wad-dhulumat. Sirajan munira, itu sifat-sifat yang dilekatkan kepada baginda Nabi SAW. Yang kedua, Muhammad bin al-Hasan, yang malam ini kita peringati wiladah kelahiran beliau, juga memiliki risalah membawa keseimbangan dan keadilan. Qistan wa adla, setelah muliatul ardu zulman wa jawra. Dua-duanya memiliki kesamaan. Nabi Muhammad yuzil ad-dhulumat wa dhulumat, dengan hidayah dan nur yang beliau bawa. Muhammad bin al-Hasan juga menghilangkan al-jur wa dhulum dengan membawa al-qist wal adalah. Yang kedua, Muhammad ibn Abdullah Bushra, membawa kabar gembira bagi umat, sebagaimana disitir dalam Al-Quran surat Shaf ayat 6, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini bisyarah yang diungkapkan oleh Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Muhammad. Bisyarah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Muhammad yang kedua membawa kabar gembira buat kita, buat mukminin, dengan munculnya Al-Mahdi dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ada pewaris kepemimpinan di bumi dengan membawa keadilan dan keseimbangan. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini surat Al-Anbiya. Jadi, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Ad-Dzikr, yakni dalam Lauhul Mahfuz, bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan kita supaya ada korelasinya dengan masa kekinian, maka marilah kita tengok sekelumit kisah biografi sahabat Salman Al-Muhammadi ketika mencari dengan susah payah, tertatih-tatih menuju meninggalkan kota kelahirannya, menuju kota Nabi, sampai bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Salman Al-Farisi suatu saat
beliau beribadah di tempat peribadatannya, tiba-tiba mendengar sosok yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa anna Muhammadan habibullah. Seketika bergetar, darahnya naik, bergemuruh, deg-degan. Karena ada satu kata yang sontak bagi dia kaget. Ada kata Muhammad, habibullah. Itu yang menjadikan beliau penasaran. Kisah yang kedua masih kepada sahabat Salman. Salman Al-Muhammadi, kedua orang tuanya adalah pengikut agama Majusi, dan beliau tidak diperkenankan sama sekali untuk mempelajari kitab. Sebagaimana mungkin sekarang tak khawatir kan, masyarakat kita sebagian tidak dibolehkan untuk membaca kitab-kitab Syiah, ya, supaya tidak jadi kafir, tidak munharif. Begitu pula dari dulu, karena ayah dari Salman Al-Farisi sorban, pendeta Majusi, sehingga tidak perkenankan sama sekali. Justru menjadikan dia tertarik dengan apa yang ada di kitab itu. Diambillah kitab itu secara sembunyi di malam hari dan dibaca. Sampai pada satu kalimat yang menjadikan dia kaget dan penasaran. Siapa sosok yang disebutkan di dalam kitab itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ahdun minallahi ila Adam. Innahu khaliqun min sulbihi nabiyan yuqalu lahu Muhammadu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Disebutkan dalam kitab itu bahwa akan muncul dari sulbi Nabi Allah Adam sosok yang Allah sendiri ciptakan yang bernama Muhammad. Mendengar ini sontak Salman Al-Muhammadi lebih penasaran karena ini diberitakan dalam kitab sucinya. Muncul rasa rindu kepada sosok yaitu Muhammad. Rasa rindu akan sosok ini menjadikan Salman merantau berkepanjangan. Meninggalkan tanah airnya menuju kota Nabi. Ia menitih langkah kakinya bak pendeta. Mencari dan menunggu sosok yang telah dicirikan dalam kitab yang ia baca. Ia semakin ingin bertemu hingga tidak menghiraukan dirinya yang kumel, retih dan kurus, sampai akhirnya ia temukan sosok yang ia rindukan hingga ia masuk Islam. Ini yang disebut penantian, intidhar, menanti Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Perasaan Salman ini yang disebut kerinduan. Ini adalah kerinduan petunjuk, huda, cahaya. Rindu ini yang menjadikan Salman berani tampil membela Nabi Muhammad dan keluarganya dengan jiwa dan raganya. Membela Imam Ali alaihissalam. Rindu ini yang menjadikan Salman berani maju medan peperangan. Salman sampai akhirnya mengakhiri hidupnya dengan syahadah. Ini yang disebut sebagai al-mustashhadina baina yadayh. Kalau kita memahami intidhar, penantian Salman akan sosok yang dirindukan untuk bertemu yaitu dengan Al-Mustafa, begitu juga kita di masa sekarang kita harus menghidupkan rindu seperti Salman sebagai intidhar kepada siapa? Kepada Muhammad ibn al-Hasan Ajjalallahu farajahu syarif. Masalahnya berapa banyak dari kita yang nyadar dalam keadaan seperti Salman.
yang beroleh petunjuk hidayah sehingga digolongkan dalam orang-orang yang al-muntadhirin, yang menanti kemunculan sosok yang malam hari ini kita peringati bersama akan kelahirannya. Sekarang giliran kita. Kalau Salman berusaha mencari, berusaha dengan berat berjalan dari kotanya menuju kota Nabi, maka kita nggak usah bersusah-susah. Karena petunjuk itu telah nyampe di rumah-rumah kita, di majelis-majelis kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahla baiti. Salman sadar betul apa yang ia nanti ia dapati, yaitu Al-Mustafa, hingga ia jadikan tauladan hidup dan uswah, berjuang, berjihad, wafat, dan sukses di bawah bendera nabinya. Salman sebagai figur tauladan, contoh, pasti akan menanti, bukan menanti Al-Mustafa, tapi penantian kita untuk Muhammad ibn al-Hasan sebagai ganti perjuangan kita, kesabaran kita selama dalam penantian yang aktif. Sayyid Ali Khamenei, sosok yang memiliki keseimbangan, yang melekat pada dirinya keadilan, kebijaksanaan, sehingga kecenderungan hati kita untuk cinta kepada beliau. Assalamualaikum ya maulaya, salama mukhlisin laka fil wilayah, ashhadu annaka al-imam al-mahdi qawlan wa fi'la, wa anta alladhi tamla'ul arda qistan wa adla ba'dama ma muli'at dhulman wa jawra, fa'ajjalallahu farajak wa sahhala makhrajak wa qarraba zamanak wa kathara ansarak wa awanak wa anjazalaka ma wa'adak. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya selaku panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada tamu-tamu undangan, baik yang dari luar kota maupun dari dalam kota maupun luar kota, sehingga acara ini dengan wujudnya antum menjadi semarak. Dan tak lupa kepada panitia khususnya ibu-ibu, muda-mudi yang membantu terselenggaranya acara ini dengan meriah, dan acara milad tentunya, acara afrah, ya, kegembiraan kita dengan lahirnya sosok Al-Mahdi di malam hari ini menambah aktivitas kita lebih bersemarak. Jazakumullah khairal jaza. Dan kepada ibu-ibu yang menghadirkan kue panjang kalau belum 3 meter, ya, ini sebuah kreativitas yang dihadiahkan kepada yang kita peringati hari kelahirnya, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihissalam, dan kepada teman-teman yang membantu urusan logistik, urusan teknis, kemudian juga publis yang bisa dilihat di YouTube channel Imamiyah pada acara malam ini live, maupun yang tidak ikut pada malam hari ini bisa lihat di YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, ya, karena channel ini juga channelnya Abi, supaya menambah semarak. Jangan kalah dengan channelnya yang Wahabi. Mereka mendapat fulus, bisa dakwah kemana-kemana, meski itu syar batil. Nah, ini salah satu channel dari sekian channel punya Yayasan Ahlul Bait. Ini adalah channel Imamiyah yang cukup produktif mempublish dakwah Ahlul Bait. Yang berikutnya berkenaan dengan informasi tentang DPD ABI Kota Pekalongan yang sudah berdiri
di bulan Februari, tanggal 19 Februari kita mengadakan musda, dan kita telah bekerja sama dengan DPW mengadakan pembekalan di Pekalongan dengan peserta Masya Allah banyak muda-mudi, dan insya Allah nanti tanggal 20 Maret ini hari Ahad kita akan mengirimkan sekitar 40 pemuda dan pemudi untuk acara Mahdawiyah di kota Solotigo, bekerja sama dengan DPW ABI Jawa Tengah, Divisi Departemen Kaderisasi, dan insya Allah dengan berdirinya DPD ABI Pekalongan akan menambah wadah-wadah silaturahmi, sumber sentra informasi, dan salah satu dari tujuan itu ingin menggagas supaya mempunyai setiap sosok Syi'i ini memiliki pandangan yang sama khususnya berkenaan dengan komunitas dan sosial, lembaga-lembaga sosial maupun figur-figur sosial yang ada di luar Ahlul Bait. Kita memiliki tantangan yang luar biasa di mana-mana, bukan hanya di Pekalongan. Ketika saya ngurus di Kesbangpol, di pikiran saya bahwa kita bakal ada pertanyaan yang banyak, sebagaimana dulu kita dengan Ustaz Ahmad Baragbah berkali-kali kita Kesbangpol, itu tiap kali ketemu di situ ada kejaksaan, ada Koram, ada Dandim dari Polres. Jadi banyak hanya menemui Ustaz Ahmad Baragbah. Nah, kita kemarin masih punya itu, ternyata alhamdulillah, dan mungkin dari yang ada pengurus DPD dari luar kota, segeralah, mungkin ini era yang lebih baik dibanding era sebelumnya, supaya legalitas tiap-tiap ABI di kota-kota atau kabupaten itu bisa dipenuhi, supaya pijakan dasar di daerah-daerah ini kuat, ya toh. Sebagaimana partai ketika buka cabang di daerah mesti harus konstituensinya sekretariat dan sebagainya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Ahlan wa sahlan bihudurikum, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan baik dalam penyambutan, sajian, tempat, dan mungkin tingkah laku kita yang tidak berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Atas yang telah menyampaikan sambutan atas nama panitia penyelenggara peringatan acara Nisfu Sya'ban dan Milad Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Yaitu yang berikutnya adalah kita menyimak ceramah dari Syekh Ja'far Al-Ghazwi, beliau dari Qatif, yang telah menyediakan rekaman khusus untuk kita yang ada di kota Pekalongan, dan juga sekaligus otomatis kepada selanjutnya kepada Samahatus Sayyid Al-Ustadz Ahmad Baragbah untuk melanjutkan ceramah inti. Mungkin dari tim media bisa menampilkan. Udah sambutan dari Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.
السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ونصرته ودعاءه وخيره وبركته وشفاعته وشفاعة آبائه الطاهرين. أيها الأحبة، هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، الليلة المعظمة، ليلة ميلاد كاشف الأحزان وسلطان الزمان، إمام العصر ومدار الدهر ومنار الشمس والقمر، الحاضر الغائب، الحاضر في قلوب الأخيار والغائب عن عيون الأشرار، الحجة بن الحسن المهدي، أرواحنا لطلعته الفدا. وفي هذه الليلة المعظمة يحدون الشوق لنتحلق حول مائدة إمام الجود والفضل والكرم، فلا يوجد في هذا الكون أعز ولا أكرم من إمام العصر والزمان، أرواحنا له الفدا، ولا بد أن يكون كذلك. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، ما من أمر يصدر أو يرد إلا ويبدأ وينتهي بإمام العصر عليه السلام، وأعمالنا تعرض عليه هذه الليلة وفي كل حين، فهو الشاهد والشهيد لمجلسنا هذا صلوات الله عليه، والحاضر دائما إن شاء الله معنا ناشرا بركته ورحمته علينا. ويكفي من عظيم بركة هذه الليلة أنها الليلة التي ولد فيها خاتم الأئمة، خاتم الأئمة ومنقذ الأمة وكاشف الغمة، بقية الله في أرضه وحبل الله الموصول بسمائه، صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. لا حرمنا الله وإياكم من بركات ورحمات هذه الليلة الشريفة، والتي لا يشبهها شرفا وقدرا إلا ليلة القدر، فلا تنسونا من الدعاء فيها. وكذلك نحن لا ننساكم أبدا، ولا ننسى فقيدنا الغالي السيد محمد رضا السقاف رحمه الله،
فهو الأحق هذه الليلة بالدعاء والزيارة. السيد محمد رضا الذي نحن في ذكرى 40 رحيله هو أحد رجالات صاحب العصر والزمان عليه السلام، وأحد الذين كانوا دائما في خدمته وخدمة آبائه الطاهرين عليهم السلام. أيها السادة الأحبة، في ذكرى 40 على رحيل الأخ الغالي سماحة السيد محمد رضا رحمه الله، لا يزال الألم والوجع يعتصرني من يوم رحيله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث مع سيد محمد رضا، وإن غاب فهو حاضر معنا. أقول لك يا سيد رضا، يا أخي الغالي، ما أجملك يا أبا مهدي، ما أجملك يا أبا مهدي بيننا، وأنت سراج تضيء مجالسنا ومحافلنا، وما أصعب أن تغادرنا دون عودة، فالساحة لا تزال بحاجة لك ولأمثالك. عزيزي أيها الرضا، صوتك لا يزال يناديني، وذكرياتك لا تزال محفورة في قلبي. رحيلك أيها الغالي سرق منا ملامح الفرح والسرور. رحيلك يا سيد رضا يا خادم الحسين أخبرني أن الحياة في هذه الدنيا جادة قصيرة المسافة، يمر بها الأوفياء المخلصون الصادقون كبارقة من النور، ويرحلون إلى المقام الأسنى، إلى المقام الأسمى، حيث الجوار مع من يستحق الجوار، أعني محمدا وآل محمد عليهم السلام. أيها الرضا يا خادم العترة الطاهرة، يا خادم الحسين، سيرتك جعلت كل الناس تأتي إلى أحبتك معزين، لأنهم يعلمون حجم مكانتك ومقام شخصيتك ووافر فضلك. أيها الرضا يا أبا المهدي، ونحن في 40 رحيلك، لا أستطيع أن أفيض في ذكر سجاياك وجمائلك، فأنت بحق رجل سماوي الصفات، قد تشجرت أخلاقك وفضائلك، وأنت منارة شامخة تصدح بالخلق الجميل والفكر المتألق. أنت يا سيد رضا وطن للقريب والبعيد، أنت يا سيد رضا حديقة غناء تزدحم بالأخلاق والفضائل. وحتى
وحتى يوم رحلت عن هذه الدنيا زادك الورد وزادك التقوى، فأنت خير مصداق لقول الرب الجليل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الرضا الغالي، أيها العزيز، أمنيات وأمنيات كانت معقودة فيك، وفي لحظة تلاشت كلها ورحلت بها دون ميعاد. سيدنا الغالي أيها الرضا، لقد أشعلت في كل ركن من أركان معهد الهادي، وفي كل زاوية من زوايا قلوب أحبتك شموعا مضيئة تنير الروح والقلب، وروحا جميلة حية تتحرك في ثنايا الحياة. أيها الغالي، كم أحتاج من الوقت حتى أنفض عن كاهلي كل الوجع والألم الذي أصابني يوم رحيلك، لكنك أمانة مستودعة فاستردها مودعها وخالقها نقية تقية طاهرة. سيدنا الغالي أيها الرضا، ونحن في ذكرى 40 رحيلك، أقول نم هنيئا في روضتك، نم هنيئا في روضتك يا عاشق الأطهار، يا عاشق الأمير المرتضى، يا عاشق سيدتك الزهراء، يا نم هنيئا مع معشوقك الحسين عليه السلام، فكل ما تركته جميلا مآثرا وآثارا وسيرة ومسيرة وخدمة للدين وتفانيا لعترة سيد المرسلين عليهم السلام. نم يا عزيزي، قرعين يا سيد رضا، نم يا عزيزي في روضتك، في جوار من تهوى ومن تحب، في جوار محمد وآل محمد، فلا يليق بك إلا ذلك الجوار الأقدس، فلا يليق بك إلا ذلك الجوار الأقدس، وستبقى ذكرى في سجودنا وركوعنا وصلواتنا ودعائنا. رحمك الله أيها الغالي. وأخيرا، بقلوب ملؤها الرضا بقضاء الله ويلفها الحزن وألم الفراق، أتقدم باسمي واسم عائلتي إليكم جميعا، سيما أخيه السيد عبد الله وأخواته الشريفات وحرمه المصون الشريفة أم مهدي وبناته الشريفات وأولاده السادة الأعزاء، وبالخصوص الأخ الغالي السيد أحمد بارقبة حفظه الله. أتقدم بأحر التعازي وأبلغ المواساة
برحيل هذا السيد المفضال سماحة السيد محمد رضا السقاف رحمه الله ورفيق دربه، ولا ننسى رفيق دربه الغالي سيد طه مساوى رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعله مع رفيقه سيد طه في جوار محمد وآل محمد، وأن يجعل قبريهما روضة من رياض الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، وكل عام وأنتم بخير بالمولد الشريف. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح السيد محمد رضا السقاف، وإلى روح سيد طه، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Kita memasuki acara inti sekaligus menerjemahkan dari perkataan Syekh Ja'far Al-Ghazwi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin, ala a'immatil hudatil mahdiyyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, izinkanlah saya menerjemahkan apa yang tadi Syekh Ja'far Al-Ghazwi sampaikan, walaupun tentunya terjemahan tidak seindah aslinya. Dan saya juga minta maaf karena yang cukup agak tergesa-gesa dari menerjemahkan dan tidak lengkap 100%, paling tidak apa yang beliau sampaikan sedikit banyak bisa antum fahami. Beliau memang adalah teman dekat almarhum Sayyid Muhammad Ridha, juga teman saya juga yang sering datang di Indonesia. Dan ini semacam menunaikan kewajiban sebagai seorang teman. Jadi beliau memulai dengan pembicaraan tentang Imam Al-Mahdi, doa yang sudah sering kita dengar, Allahumma kun li waliyikal Hujjat ibn al-Hasan, dan seterusnya. Yang intinya kita mohon kepada Allah untuk memberikan penjagaan, perlindungan, bantuan kepada pertolongan kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar, dan memohon agar kita dijadikan sebagai pengikut setia beliau. Dan beberapa sifat tentang Imam Mahdi disebutkan oleh beliau, antara lain sebagai kasyiful ahzan, yang menyingkap kesedihan-kesedihan. Kemudian sultanuz zaman, sebagai sultan zaman ini. Kemudian imam al-asri, imam di waktu kita ini, zaman kita ini. Kemudian wa madarid dahr, semacam poros tempat berputarnya waktu. Kemudian wa manar syamsi wal qamar, jadi sumber cahaya daripada matahari dan bulan. Kemudian juga ada yang menarik, ini ucapan al-hadir wal ghaib. Jadi Imam Mahdi sekaligus hadir juga ghaib. Ini bagaimana? Sudah terangkan al-hadir fi qulubil akhyar.
Al-hadir fi qulubil akhyar. Jadi Imam Mahdi hakikatnya hadir di hati orang yang baik-baik. Kemudian Imam Mahdi ghaib an uyunil asyrar. Jadi memang Imam Mahdi itu tidak nampak di mata orang-orang yang tidak baik. Jadi orang yang hatinya baik, hakikatnya Imam Mahdi tidak ghaib, dia merasakan keberadaan Imam Mahdi. Tapi al-asyrar, orang-orang yang tidak baik, Imam Mahdi akan selamanya ghaib. Kemudian beliau mengatakan bahwa pada malam hari ini, malam nisfu Sya'ban, semakin memuncak harusnya kerinduan seorang mukmin kepada imamnya. Karena imam ini segala-galanya setelah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada orang tua kita sendiri. Imam adalah al-hujjah, hujjah Allah subhanahu wa ta'ala, dan naib, wakil atau khalifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan kita juga pada malam hari ini semakin meningkatkan kedekatan kita, kecintaan kita, ma'rifah kita dengan imam zaman kita ini. Lalu kerinduan kepada imam juga bisa diarahkan kerinduan kepada kedermawanan dan kasih sayang Imam Mahdi alaihissalam. Tidak ada yang lebih mulia di zaman kita ini daripada Imam Mahdi al-Muntadhar. Ini terjemahan yang sempat saya catat. Saudara-saudara sekalian, kata beliau, segala hal akan kembali kepada imam zaman kita. Amal perbuatan akan dilaporkan kepada beliau, khususnya di malam hari ini. Beliau akan menjadi saksi, saksi segala perbuatan kita, dan khususnya saksi kehadiran kita di majlis pada malam hari ini. Beliau dengan izin Allah hadir di majlis kita. Tadi yang disampaikan oleh beliau. Jadi dengan izin Allah beliau hadir di majlis kita ini. Karena memang pengertian melihat berarti hadir. Al-Quran dalam surat At-Taubah 105 yang saya ingat, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan i'malu, beramalah kalian, karena amal kalian akan dilihat oleh Allah. Bukan cuma Allah, ini Al-Quran mengatakan, wa rasuluhu, dan juga Rasulnya akan melihat, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Dan itu orang-orang mukmin yang berada di puncak imannya. Kita tidak ragu bahwa Imam Mahdi berada di puncak keimanan, puncak ketakwaan. Beliaulah pemimpin sejati orang-orang mukmin. Kemudian kehadiran Imam Mahdi di majlis ini tentu akan menebarkan keberkahannya dan juga kasih sayangnya kepada kita semua. Ini kita ambil hikmahnya, saudara sekalian. Kehadiran kita mengharap mendapatkan tebaran kedermawanan dan kasih sayang Imam Mahdi al-Muntadhar. Memang bagi sementara kalangan satu hal yang aneh, Imam Mahdi lagi. Justru Imam Mahdi ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya statusnya bukan imam saja, tapi dia sebagai seseorang yang diutus oleh Rasulullah dalam hal tertentu saja, wajib dihormati, wajib ditaati. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Jadi Rasulullah pernah mengutus beberapa orang sebagai amir, sebagai pemimpin. Itu Rasul menegaskan, siapa yang taat kepada dia, taat kepada saya. Yang maksiat kepada dia, maksiat kepada saya.
Apalagi ini imam yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Hampir semua kaum muslimin kan sepakat bahwa Imam Mahdi ini adalah imam akhir zaman. Dan Imam Mahdi bukan dipilih oleh manusia. Tidak ada satu orang Islam pun yang mengatakan nanti Imam Mahdi akan dipilih ramai-ramai oleh manusia. Tidak. Langsung dibaiat ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Jadi nggak ada tuh Imam Mahdi buatan manusia atau ciptaan manusia, diangkat oleh manusia, tidak ada. Jadi kita beruntung, kita bersyukur bahwa kita sering menyebut-nyebut Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yang lain-lain nunggu-nunggu saja, meyakini pokoknya akan muncul. Kita yakin sudah lahir dan memperhatikan kita, menebarkan kasih sayang dan keberkahan kepada kita. Jadi cukup, ini kata beliau, cukup sebagai keagungan pada malam hari ini, bahwa malam hari ini juga sebagai malam kelahiran Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Beliau lahir di Samarra tahun 250 Hijriah. Adapun kalangan kaum muslimin yang tidak percaya bahwa beliau sudah lahir, ya silahkan saja. Kita yang percaya ini justru yang memiliki dalil-dalil. Dan kalau kita mengalah dalam dialog, seandainya pun ternyata keyakinan kita ini keliru, dan ini tidak mungkin keliru, kita yakin sepenuhnya, itu tidak berdampak apa-apa. Tidak ada artinya menyimpang dari akidah, dari syariah, tidak ada. Apalagi kita yakin bahwa ini suatu hal yang nyata. Ada fakta-fakta sejarahnya. Kemudian Imam Mahdi Al-Muntadhar adalah sebagai khatamul a'immah. Jadi penutup para imam, imam terakhir. Sebagai juga munqidhul ummah, yang menyelamatkan umat, dan juga kashiful ummah, yang menyingkap hal-hal yang tidak menyenangkan di umat ini. Jadi memang kita berharap banyak dari Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dan beliau adalah tali Allah yang terhubung ke langit. Salawatullahi alaihi wa ala abaih. Karena memang imam hakikatnya adalah penghubung antara kita, antara umat ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan dengan doa, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua di malam yang agung ini, yang tidak ada yang menandinginya kecuali Lailatul Qadar. Jadi yang dia sampaikan tadi bahwa malam nisfu Sya'ban sangat mulia dan tidak ada yang menandinginya kecuali malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur semua, bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengharap, mohon, kata beliau, memohon kepada antum semua, jangan melupakan saya, jangan melupakan kami dalam doa-doa kalian, sebagaimana kami tidak melupakan kalian. Kami juga tidak melupakan Faqidun al-Ghali, arti almarhum Ustaz Muhammad Ridha, itu tentu disebut secara khusus, dan dialah, kata Syekh Ja'far tadi, termasuk yang paling layak kita doakan pada malam hari ini, dan kita limpahkan pahala-pahala tadi yang kita baca untuk beliau, dan juga tentu untuk orang-orang tua kita semua, saudara-saudara kita, Ustaz Taha Al-Musawa, Sayyid Hussein bin Saleh Al-Habsyi, tadi disebut Ustaz Hussein Habsyi Bangil, Ustaz Abdul Qadir Bafaqih, ya, Ustaz Ashmawi, Ustaz Jalaluddin Rahmat, dan banyak disebut nama-nama tadi, termasuk memang yang ditekankan untuk tidak kita lupakan
di malam-malam yang mulia ini. Lalu yang beliau mengatakan bahwa sebetulnya kehilangan almarhum ini adalah suatu kehilangan yang berat bagi kita semua. Karena beliau sangat berharga bagi kita semua. Lalu dia mengatakan bahwa Sayyid Muhammad Ridha As-Saggaf rahimahullah adalah termasuk yang paling layak untuk kita doakan dan kita ziarahi pada malam hari ini. Beliau yang sekarang kita peringati 40 hari wafatnya adalah salah satu pengikut sahibuz zaman. Yang semasa hidupnya selalu berkhidmat kepadanya dan juga kepada kepada kakek-kakek Imam Mahdi dan para imam Ahlul Bait sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masih merasa berduka dan bersedih dari semenjak mendengar wafatnya beliau ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbicara tentang Sayyid Ridha As-Saggaf, walaupun tidak nampak di mata kita, namun beliau tetap hadir bersama kita. Saya katakan kepada Anda, wahai saudaraku, Sayyid Muhammad Ridha. Beliau tadi itu mengajak bicara, ya, almarhum. Ini supaya antum semua juga tahu ya. Ini tradisi di kita emang. Karena kita yakin kematian bukan ketiadaan. Justru kematian adalah awal keabadian. Itu kematian, itu pindah tempat saja. Dan ruh ini, apalagi ruh orang mukmin itu melihat keberadaan orang-orang yang hidup, terutama keluarganya. Dan semakin baik orang mukmin itu, semakin lebih banyak diberi kesempatan Allah untuk mengunjungi keluarganya. Ya, ini saya terjemahan bebas, agak tambah sedikit, ya. Sekalian ceramah kita tidak terlalu kaku ya, kita suasana kekeluargaan, kita berusaha menggabungkan suasana kesedihan dengan kebahagiaan. Nanti munculnya adalah mendapatkan kelezatan ibadah. Nanti kita akan baca doa-doa. Mudah-mudahan antum semua masih semangat ya. Kalau yang sudah capek ngantuk betul, tidak usah segan-segan untuk balik ke rumahnya ya. Atau ada urusan, tidak usah malu-malu, jangan dipaksakan. Alhamdulillah sudah hadir, walaupun separuhnya, seperempatnya, ya. Syukur-syukur bisa sampai selesai. Ya. Jadi kalau tidak kuat pun jangan segan-segan, ya. Jangan malu-malu untuk meninggalkan tempat ini. Ya. Dan alhamdulillah paling tidak sudah mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Jadi memang kita merasa kehilangan sementara di dunia ini. Hakikatnya justru orang ketika ruh sudah lepas dari jasad ini, kemampuannya lebih hebat lagi. Dan orang mukmin akan cuma melihat kebaikan-kebaikan keluarganya. Keburukan-keburukan keluarganya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap hadir bersama kita. Saya katakan kepada Anda, wahai saudaraku Muhammad Ridha, ma ajmalaka ya Aba Mahdi. Ini alangkah indahnya engkau wahai Abu Mahdi. Ustaz Ridha sendiri kan kadang kalau dalam nulis-nulis itu nyebut namanya dengan Abu Mahdi. Ya. Memang tradisi orang-orang Arab dari dulu itu dengan kunyah nama anaknya. Ya. Alangkah indahnya engkau ya Aba Mahdi. Kalau engkau bersama kami, engkau bagaikan lampu yang menerangi majlis dan acara-acara kami. Alangkah beratnya berpisah denganmu. Medan ini, medan dakwah ini masih memerlukanmu dan memerlukan orang-orang sepertimu. Saudaraku Ridha, suaramu masih terngiang-ngiang memanggilku. Kenangan bersamamu masih tertanam di hatiku.
kepergianmu telah mengambil kebahagiaan dan keceriaan dari kehidupan ini. Kepergianmu wahai Ridha, wahai Khadimul Husain. Ini kita ini memang dianjurkan untuk menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal dan melupakan sisi-sisi yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik dari yang sudah meninggal. Ini keindahan dari yang ditampakkan oleh beliau ini sebagai seorang sahabat adalah keindahan yang ditunjukkan untuk mengenang kawannya yang telah meninggal dunia. Kenangan-kenangan bersamamu masih tertanam di hatiku. Kepergianmu telah mengambil kebahagiaan dan keceriaan dari hidup ini. Kepergianmu wahai Ridha, wahai Khadimul Husain, semakin menyadarkanku bahwa hidup di dunia ini adalah jalan yang pendek, yang singkat, yang dilalui oleh orang-orang yang baik, yang mukhlis, yang jujur, bagaikan kilatan cahaya, lalu pergi menuju tempat yang jauh lebih agung dan mulia, yaitu tempat yang paling layak dituju, yang maksudnya adalah tempat Rasulullah dan sucinya alaihimussalatu wassalam. Jangan moto gitu aja. Wahai Ridha, wahai Khadim Ahlul Bait, wahai Khadimul Husain, perjalanan hidupmu membuat banyak orang berdatangan kepada keluarga dekatmu untuk mengucapkan bela sungkawa, takziah, karena mereka tahu kedudukanmu, keutamaanmu. Wahai Sayyid Ridha, ya Aba Mahdi, dalam memperingati 40 hari wafatmu, saya tidak mampu mengungkapkan sifat-sifat muliamu. Engkau betul-betul berbudi luhur. Engkau ibarat waton. Yani seakan sebagai tempat tujuan bagi yang dekat maupun yang jauh. Jadi orang yang dekat, yang jauh pun itu merasakan Ustadz Reza ini seperti semacam waton. Orang nyaman kalau sampai di watonnya, negerinya. Jadi tempat yang nyaman begitu loh. Bagi yang dekat maupun yang jauh. Engkau ibarat taman yang indah, dipenuhi keutamaan-keutamaan, hingga kepergianmu dari kami. Jadi ibarat taman yang indah, dipenuhi keutamaan-keutamaan, hingga sampai engkau meninggalkan dunia ini. Bekalmu adalah keharuman dan takwa. Engkau telah mengekspresikan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Ini perintah dari Allah. Hendaklah kalian berbekal. Sebaik bekal adalah at-taqwa. Wahai Sayyid Ridha, banyak harapan tertumpu padamu. Seakan sekejap saja sirna dengan kepergianmu. Engkau telah berikan cahaya di setiap sudut Al-Hadi dan di hati para pecintamu. Cahaya yang menerangi jiwa dan hati. Jiwa yang indah yang bergerak dalam kehidupan ini. Betapa sedihnya hati ini perlu waktu lama untuk menghilangkan duka atas kepergianmu. Namun kami sadar engkau adalah amanat yang telah diminta kembali oleh pemiliknya dan oleh penciptanya. Dalam keadaan bersih, bertakwa. Kemudian beliau mengatakan, wahai Sayyid Ridha, dalam mengenang 40 hari wafatmu, maka istirahatlah dengan penuh kebahagiaan. Wahai pecinta dan perindu manusia-manusia suci. Wahai pecinta Al-Murtala, wahai pecinta Az-Zahra, wahai pecinta Al-Husain. Kami jadi saksi bahwa engkau selama hidup selalu berkhidmat untuk din, untuk agama yang mulia ini. Berbahagialah di taman-taman yang indah.
bersama Muhammad wa ali Muhammad. Wah. Engkau akan tetap kami kenang dalam hati. Mudah-mudahan antum semua bisa mengikuti ya. Jadi beliau mengatakan, engkau akan tetap kami kenang dalam hati kami, juga dalam doa-doa kami. Dan terakhir, beliau kembali mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Tadi disebut nama Abdullah Segaf, adik Ustaz Reza, juga keluarganya, dan khususnya tentu dengan ungkapan yang sangat bagus sekali, ungkapan dalam bahasa Arab. Istrinya yang mulia, anak-anaknya, semua dia mengucapkan duka, dan khususnya juga disebut nama saya tadi, ya, untuk disampaikan duka yang mendalam dari beliau. Dan fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Saudara-saudara sekalian, ya sebetulnya ini sudah lengkap semua ya. Apa yang disampaikan oleh Syed Hussein Al-Attas, sampaikan Syekh Abu Jamal, sudah lengkap semua. Lalu saya harus bicara apa lagi? Saya yakin ada yang mengatakan, ya sudah, wassalamualaikum aja, selesai. Tapi saya akan berusaha untuk merubah majlis ini. Tadi kan saya katakan kita berusaha menggabungkan antara kesedihan dan kebahagiaan. Ini anak-anak muda kita ini sudah bersusah payah menyelenggarakan majlis ini, sampai bikin rotinya panjangnya berapa itu? 3 meter. Jadi antum semua jangan rebutan nanti. Saya tadi mengusulkan supaya panitia ada yang beli permen, ya, permen jahe. Nanti sebelum disebar ada aturannya. Anak-anak kecil, anak-anak muda yang di bawah 40 tahun tidak boleh ikut serta, tidak boleh berebut. Jadi yang boleh berebut cuma 40 tahun ke atas. Karena permen jahe soalnya. Biar hilang masuk anginnya. Nanti anak kecil lain lagi itu. Ya. Ini karena kita karena memang di Iran, di Irak tuh biasa kalau memperingati kelahiran, musik kelahiran Imam Mahdi, itu nyebar-nyebar permen juga itu. Bunga, permen, berebut. Nah ini kalau saya nggak tahu nih jadi beli permen jahe apa tidak. Tapi betul-betul dari saya minta beli permen jahe. Disebar khusus untuk orang-orang tua. Ya. Panitia yang sudah siap dipersiapkan permen jahenya itu. Ya tentunya berebutnya bukan terus berdiri, tidak ya, cukup jarak-jarak dekat saja. Ya. Ini sebagai ungkapan kebahagiaan kita. Nanti juga yang saya dengar ada lomba atau gimana, nanti dapat hadiah. Namun jangan lupa darilah bahwa memang hidup ini sebagaimana kata Imam Ali alaihissalam, hidup ini yaumun laka wa yaumun alaika. Hidup ini satu hari membahagiakan kamu, satu hari bisa membuat kamu sedih. Jadi silih ganti itu. La taghurrannaka dunya wa in kanat tu'atika fakama adhakaka dahru kadzaka dahru yubkika. Ini ucapan yang dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan kalian tertipu oleh dunia, walaupun dunia itu selalu memberikan apa saja yang kamu minta. Jadi sebagaimana dunia membuat kamu ketawa, dunia juga akan membuat kamu menangis. Jadi memang al-hayat begitulah, yaumun laka wa yaumun alaika. Jadi jangan orang mukmin jangan berpikir dunia akan senang terus, tidak. Ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada derita.
ada kemudahan, ada kesusahan. Dan kadang-kadang malah justru Allah mencintai hambanya itu dengan mengujinya. Antara lain supaya dia tidak terlalu betah dengan dunia. Orang kalau sudah hidupnya senang terus, wah ya sudah, bakal melekat dengan dunia ini. Padahal kita semua tahu bahwa nahnu khuliqna lil akhirah. Kita ini diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Jadi ini juga mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ini keberadaan kita pada malam hari ini kita harus syukuri. Kita termasuk orang-orang yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih diberi kesempatan, diberi umur hingga bisa hadir di majlis nisfu Sya'ban. Itu kita gunakan sebaik-baiknya dan kita ingin melaksanakan tuntunan Rasulullah Ahlul Bait. Insyaallah kita akan baca doa kumail. Sekali lagi ya, mungkin mau ke kamar kecil mau apa juga jangan segan-segan. Ya, mau istirahat, bahkan yang mau ngerokok pun silakan di belakang ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang terpaksa dalam majelis ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus menjaga hubungan kuat kita dengan Imam Mahdi. Percayalah, dengan Imam Mahdi ini kita akan sampai kepada semua imam dan kita akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beruntunglah orang yang punya akidah kuat berpegang teguh kepada Imam Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu taala farajahu syarif. Saudara sekalian, kalau ingin lebih banyak lagi mempelajari Imam Mahdi, sudah banyak buku-buku, banyak di YouTube, bisa dipelajari lebih jauh. Jadi marilah kita terangi hati kita semua majlis ini dan kita memohon kekuatan dari Allah untuk beribadah, taat, bersyukur, menghadapi dunia ini dan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Samahatus Sayyid Ahmad Barakbah hafizahullah yang telah menerjemahkan dan memberikan hikmah malam nisfu Sya'ban dan juga kelahiran Imam Mahdi ajjalallahu taala farajahu syarif, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Yaitu yang berikutnya, menginjak acara yang berikutnya, terus terang saya didesak sama anak-anak untuk kenapa tidak ada kuis. Tadinya memang kuis tidak ada, tetapi setelah didesak sama anak-anak, pada minta adanya kuis bagi-bagi hadiah. Akhirnya alhamdulillah ada seorang yang mengatasnamakan bertabarruk untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk diberikan hadiah kepada anak-anak, tapi yang bisa menjawab pertanyaan. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan berarti tidak dikasih hadiah. Jadi pertanyaannya khusus untuk anak-anak ya. Kalau yang tadi permen untuk bapak-bapak, kakek-kakek, ini yang pertanyaan untuk anak-anak. Tidak tahu tapi permen jahenya sudah dipersiapkan atau belum, saya tidak tahu. Allah ibu-ibu dari membuat kue sepanjang 3 meter untuk tabung Imam Mahdi ajjalallahu taala syarif. Nanti nanti tidak insyaallah. इसके बाद में ना नमाज पढ़ के अपनी नहीं पहुंचना है ना मुझे मैं बात कर रहा हूँ
Insya Allah ini secara simbolis ya, belum itu ya. Masih secara simbolis. Ini masalah kerja keras dari ibu-ibu kita azam. Masya Allah. Aduh. Kita secara Amin saling untuk simbolis usul khatib. Mudah-mudahan masih bisa mungkin yang lain yang tidak ini bisa agak sedikit geser ya. Anak-anak ini secara simbolis ya. Nanti dulu anak-anak ini dipanggil dulu ya. Warahat. Masya Allah. Mari kita baca Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Insyaallah. Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang kita malam ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua di malam ini di malam kelahiran Imam Mahdi Allah Taala Syarif dan kita tolong jalan-jalan yang untuk ibu-ibu yang telah bekerja keras susah payah menyelenggarakan acara, buat roti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sangat kuat dari Allah khususnya yang nanti ajar Allah Taala.
Ini kakeknya Nabi itu Hashim, dan jadi namanya Hashim dan Hashim. Yang lagi kita panggil. Iya. Yang ingin melakukan juga, tiga anak maju ke depan. Tiga anak ada lagi yang mau dapat hadiah dari Putri, dari empat anak. Hadiah anak dari Putri, empat anak maju, silakan. Satu, dua, tiga, satu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Nanti kalau saya sudah boleh kembali. Selanjutnya kita akan kondisikan untuk memulai pembacaan doa al-Mukhel, kemudian munajat Sya'baniyah yang akan diakhiri dengan doa ziarah. Insyaallah. Mohon bagi yang mungkin habis makan segera dibereskan tempatnya dan dibuang di tempat sampah. Iya betul, kita mengingatkan sekali lagi untuk menjaga kebersihan. Sekali lagi untuk menjaga kebersihan, tolong sampah, bungkus-bungkus dan lain sebagainya bisa ditaruh di tempat sampah atau dimasukkan ke dalam plastik. Kami harap, kami mohon dengan segala hormat kepada antum semua untuk menjaga kebersihan. Bagi ikhwan dan akhwat yang meminum air apabila ada sisa, mohon jangan ditinggal, habiskan airnya. Kalau nggak mau dihabiskan, bawa pulang. Ya. Tolong untuk air jangan disisakan. Karena menyisakan dengan sengaja untuk minum. Itu air minum. Ya. Panitia mohon anggota panitia barangkali yang bisa bawa kresek sampah kirim bantu. Mohon untuk turba bisa ditaruhkan kembali tadi ya, yang pakai untuk sholat bisa ditaruhkan kembali ke tempatnya, karena itu untuk inventaris. Kalau kita ada acara, kita sholat dan lain sebagainya, kita tersedia turba di pondok pesantren ini. Sekali lagi malam ini adalah malam MTA, malam yang panjang. Marilah kita jangan cepat-cepat untuk pulang,
kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam ini Allah membuka pintu maafnya yang selebar-lebarnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memasuki tempat yang telah kita sediakan. Kita akan membaca doa-doa di malam nisfu Sya'ban. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang wajah-wajah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الأشرار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البقاع اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير اللعان اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسي أسألك بجودك أن تحييني بالقرب وأن توسعني شكرها وأن تلهمني ذكرها اللهم إني أسألك سؤال خاطر متدين خاشع أن تسامحني وترحمني واجعلني باسمك راضيا قائما وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وعلى من استبدى رفاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم بما عندك رغبته اللهم أعطك سلطانه وعلى مكانه وخفي ذكرك وغلب قهرك وجرت قدرته ولا يمكن الفرار منكم اللهم لا تكن ذنوبي غافرا ولا لكبائر الساترة ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن والاتباع غيرها لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وسكت إلى قريب ذكرك لي ومنك على اللهم مولاي كبير سترت وكم من فاتح من البلاء أقرت وكم من عذار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل أسواقا له نشرت اللهم ارحمنا بلائي وعفرت به سوء حالي وحصرت به أعمالي وقعدت به أولادي وحدثني عن نفع بعد أملي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومقالي يا سيدي
أسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بقول ما طلعت عليه من سري ولا تعاجبني بالعقوبة على ما عملته في صلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور إلهي وربي من لي خير إلهي وربي من لي خير إلهي وربي من لي أسألك شري والنظر في أمري إلهي مولاي أجريت علي حكما اتبعت به هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تفسيري وإسرافي على نفسي معتذرا مما كان مني ولا منسى أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإلقائك إياي في سعة من رحمتك اللهم أكبر عذري وارحم شدة وارحمني شدي ورضا جلدي ورضا تعظمي يا بدن خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي اتباع كرمك وسالك برك بي يا إلهي وسيدي وربي أدراك معذبي بذلك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وانتقده ضميري
باعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أجليت أو تشرد